I have been invited by the ARDU, Auto Rickshaw Driver Union in Yeshwanthpur, to be a part of the celebration of May Day. The preparation is going on. It's early in the morning, around 9:15. In Chicago, in 1886, 4th May, a rally was conducted by the laborers to demand to reduce the working hours from 15 to 8 hours. Unfortunately, during the rally, a bomb was thrown, so 7 police officers and 4 to 5 civilians died. The police fired later on, and so many people died. Later on, this movement was postponed. Again, a federation decided on 1st May 1889 that the working hours to be reduced from 15 hours to 8 hours for the laborers. To commemorate that event, that is 1st May 1889, world over, this day is celebrated as Workers' Day, Kamgars Day, Mazdoor Divas, etc. in the whole world other than Canada and US. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನಿವತ್ತು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತರ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಒಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಒಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಒಂದಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಒಂದಾಗಿ. ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ತೆತ್ತ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ಇದೋ ನಿಮಗೆ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯನವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಐಕ್ಯತೆ ಪರವಾಗಿ ಯಶವಂತಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೇ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಗಾತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರೇ, ಈ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಂಪು ವಂದನೆ ಸದಸ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1886ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಹೆನೂ not only celebrating the day, they are being taught also what they are supposed to do and what they are not supposed to do on the road. So this is a contribution to the society by this Auto Rickshaw Drivers Union. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯನವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಗೀತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ.
Respected President, Mr. Suresh, Secretary Mr. Nagaraj, Mr. Shivarudraya, Member Venkatesh, North Zone Secretary Nagaraj, Joint Secretary CM Nagaraj. A very, very happy May Day to you all. Thank you very much. To you all. जैसा कि अभी इन्होंने बताया है, मैं कुछ करना आता है, पूरी तरह से नहीं आता है जैसे इन्होंने बताया। एक्चुअली पहले क्या है कि कार्मिक जो मजदूर थे उनके घंटे काम के हुआ करते थे 15, और इस 15 घंटे को रिड्यूस करने के लिए ये कोशिश की गई कि इसको 8 घंटे किया जाए। तो 1886 में शिकागो शहर अमेरिका में एक हे मार्केट है, उसका एक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में लोगों ने इसको डिमांड की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया, और बम ब्लास्ट की वजह से 4-5 अपने सिविलियंस मारे गए और 7 जो है पुलिस ऑफिसर। उसके बाद जो है पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, काफ़ी लोग मरे, मामला शांत हो गया। 3 साल बाद 1889 में 1 मई को फेडरेशन फिर इकट्ठा हुई और ये डिसाइड किया गया कि आगे से आज के दिन के बाद जो कार्मिक घंटे होंगे, वर्किंग आवर्स होंगे, वो सिर्फ 8 घंटे होंगे। उसी के कोमेमोरेशन में मे डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ कनाडा और अमेरिका को छोड़कर, वहाँ पे सितंबर के फर्स्ट वीक में होता है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन यशवंतपुर, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैंने देखा, इससे पहले भी देखा, इन्होंने बहुत काम किए हैं। और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन का डे नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अभी उनको बताया कि क्या क्या करना है, व्हाट दे आर सपोज टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू, देयर डूज एंड डोंट्स दे हैव बीन टोल्ड। इवन मैंने यूट्यूब पे देखा कि दे आर कंडक्टिंग CPR in case any patient, any fellow is going and suddenly he gets heart attack. These people are trained. So kudos to your efforts, sir. बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस के बारे में इन केस एनी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो क्या करना है, ये चीज़ बहुत अच्छा इन्होंने बताया। और मैं ये बता दूं कि ये जो ऑटो रिक्शा है, ये एक लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ लाइन है हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्टेशन की। और ARDU बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रगुजार सेक्रेटरी का, प्रेसिडेंट का और बाकी मेंबर का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಚಾರ್ಯಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮೇಡೇನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ತಾನೇ? ಒಂದೇ ಸರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರು ಏನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 80 ಜನ ನಾವು ದುಡಿಯೋವಂಥ ವರ್ಗ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಾವು ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡಿಸಿ, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ CIT ಯೂನಿಯನ್ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ಮೇಡೇ ದಿನ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟುವಂದಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ವೀಲರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನವ್ರೆ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 32 ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಂದು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ 33ನೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೋರಾಟ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರೋರು. ಇವತ್ತು ಏನು ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ನನ್ನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ